غوث البلاد والعباد الحبيب الإمام عبد الله بن علوي بن محمد الحداد وأصولهم وفروعهم، ثم إلى أحمد بن زين الحبشي، ثم عبد الرحمن بن فقيه، ثم الحبيب عبد الله بن مسلم بن طاهر، الحبيب طاهر بن مسلم بن طاهر، ثم الحبيب أبو بكر بن عبد الله العطاس بن صالح بن عبد الله العطاس علي بن حسن العطاس أحمد بن حسن العطاس وأصولهم وفروعهم، ثم إلى علي بن محمد بن سلام الشيخ محمد بن شاذ، ثم إلى قطب الرباني وغوث الصمداني سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني وأصولهم وفروعهم، وأولياء بسم الوفي البقي في المعنى في شبه كافع وسنة أولياء هذه البلدة، أولياء تسعة، ثم الحبيب أبو بكر الصديق محمد بن أحمد المعظم محمد بن نزيل محمد بن سعد شيخنا البقي علي بن الحبشي علي بن عبد الحسن بن مسعود بن محمد بن عبد الله بن ثم إلى الحبيب صالح بن حسن حامد بن علي بن محمد هادي بن الحداد رجل من إخوان محمد بن عباس مالك عباس مالك، ثم أبي سلمة شاضري سلم شاضري سيد جد بن حماد بن عبد سيد محمد الحداد مالك بن الوالد عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الوالد مسيدة بن محمد الحداد محمد بن عبد سلمة القضية وسلم عبد الله بن شغال سيد هاشم وأبرهم ووالدنا ووالدكم وأمهاتنا وأمهاتكم وأجدادنا وأجدادكم وأجدادنا وأجدادكم، أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة، وأن الله يعلي درجاتهم الجنة، ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعاتهم بالدين والدنيا والآخرة، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله. يا حنان يا منان يا قديم الإحسان، بحر جودك مليان، جد لنا بالغفران. يا حنان يا منان يا قديم الإحسان، بحر جودك مليان، جد لنا بالغفران. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. جد لهذا الإنسان عبد سوء خزيان، من ذنوب وأحلام خائف إنك غضبان. ربنا نستعفيك، ربنا نسترضيك، ولنا ظن فيك يا رجاء أهل الإيمان. لا إله إلا الله،
خايب راجي تحت بابك لاجي لم يزال في الدجي قائلا يا حنان لا إله إلا الله بالنبي الأمي وخديجة أمي والبتول الخدمي سيدات النسوان لا إله إلا الله بالنبينا الجام من أبينا آدم وبنوح الأقدام وخليل الرحمن لا إله إلا الله بالنبينا الجام من أبينا آدم وبنوح الأقدام وخليل الرحمن لا إلا الله لا إله إلا الله بأهل تربة بشار والفقيه المشهار وبآل علو الأبرار من بهم حالي زان كأنه جد لنا بالمطلوب والفرج مثل أيوب وبفرحة يعقوب حين زالت الأحزان لا إله إلا الله يا صمد يا معطي بالعطاء لا تبدي جد لهذا المخطي بالرضا والغفران لا إله إلا الله لا إله إلا الله الفقير المحضر قائما في الأسحار قائلا يا ستار جد لنا بالغفران Keren tas itu. Tas itu. والصلاة الدائم على النبي ابن هاشم عد من هو قائم بالعبادة
سهران لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين آمين يا رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah Rabbul alamin wa ashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan عبده ورسوله وحبيبه وصفيه وخليله وبشيره ونذيره صادق الوعد الأمين. اللهم فصل وسلم وبارك وكرم على سيدنا ومولانا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد hadirin wal hadirat, para jamaah, para pecinta ilmu, para pecinta majelis taklim, pengunjung taman-taman surga, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala hingga saat ini juga kita tetap dan terus mendapatkan banyak kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Terutama kita syukur atas nikmat yang mahal, nikmat yang mulia, yaitu nikmat Islam dan nikmat iman. Alhamdulillah masih tetap mendapat nikmat sehat walafiat, panjang umur, sehingga sampai subuh di hari ini kita bisa terus lanjut istiqamah menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita tambah dengan melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salat subuh berjamaah di Musalla Az-Zahra ini, yang sekaligus kita mulai pengajian rutin setiap Sabtu subuh. Kita belajar menimbah ilmu, ta'lim wa ta'allum, mempelajari warisan-warisan peninggalan dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan amal-amal ibadah yang kita laksanakan insyaallah semuanya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosa kita mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan apa yang kita hajatkan, apa yang kita niatkan, urusan dunia, urusan akhirat, insyaallah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang kita dapatkan akan menjadi ilmu yang barakah dan bermanfaat,
yang membuat kita semakin takut kepada Allah, ilmu yang menjadikan kita semakin cinta dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat jamaah yang dirahmati oleh Allah, pengajian Sabtu subuh akan kita pelajari tentang tafsir Al-Quranul Karim. Yang akan kita bahas khususnya dengan tafsir Al-Quran dari surat yang sering kita baca, surat yang tidak asing untuk kita, yang setiap kegiatan, bahkan mungkin setiap hari kita baca surat tersebut. Apa itu? Yaitu yang akan kita pelajari tentang tafsir surat Yasin. Karena Yasin ini alhamdulillah kita sudah terdidik dari orang tua, dari guru-guru kita dalam kegiatan-kegiatan yang banyak. Sering kita baca surat Yasin. Oleh karena itu alangkah baik dan bagusnya ya kita pelajari isinya seperti apa, penjelasannya, dan juga penjabaran dari surat Yasin yang sudah sering kita baca. Ya, mudah-mudahan menjadi ilmu yang barokah dan bermanfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Surat Yasin ini di dalam tafsir dijelaskan oleh para alim ulama tergolong sebagai surat Makkiyah. Surat Makkiyah. Kalau panjenengan itu ngaji dalam ilmu yang namanya ilmu mustalahul Quran, ini lebih mendalam lagi, lebih melebar lagi. Ada ilmu yang menjelaskan tentang istilah-istilah yang ada dalam Al-Quranul Karim. Di antaranya juga itu pembagian, ada beberapa ayat-ayat yang tergolong Makkiyah, ada yang tergolong Madaniyah. Secara umum banyak orang yang memahami Makkiyah itu ya ayat yang turun ketika Nabi itu ada di kota Makkah. Sedangkan Madaniyah ya ayat yang turun ketika Nabi ada di kota Madinah. Jadi yang dilihat itu adalah posisi Nabi, keberadaan Nabi. Nabi di mana? Di Mekah, menerima ayat ya wis Makkiyah. Nabi di mana? Di Madinah, ya sudah berarti tergolong Madaniyah. Nah, cuma ada pendapat lain. Apa? Sebagian ulama menjelaskan ayat Makkiyah itu ayat yang turun kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam sebelum Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Sebelum Kanjeng Nabi hijrah ke Madinah, Nabi nerima ayat, maka tergolong Makkiyah walaupun posisi Nabi tidak berada di kota Mekah. Yang dilihat waktunya. Pokoknya sebelum hijrah tergolong Makkiyah. Sedangkan Madaniyah adalah ayat yang diterima Kanjeng Nabi ketika Nabi sudah hijrah ke kota Madinah. Walaupun ketika nerima ayat posisi Nabi tidak berada di kota Madinah, yang dilihat waktunya. Kalau yang tadi yang dilihat posisinya, tempatnya. Sebagian ulama mengatakan enggak, waktunya yang dilihat. Bagaimana? Sama-sama benar, sama-sama betul. Nah, terus gimana Ustadz supaya kita bisa tahu ayat ini atau surat ini tergolong Makkiyah ataupun Madaniyah? Ya kalau kelas-kelas kita nih untuk meneliti terlalu jauh, maka
Kadang wacane wis kepleset. Itu pun kalau baca, kadang-kadang tidak baca kan gitu. Saya mau meneliti, Beb. Saya mau cari ini ayat tergolong makkiyah atau madaniyah. Al-kafirun musik bulet. La a'budu. Ucuknya tidak ketemu kadang-kadang. Ya terus gimana, Beb? Kepengen saya tahu. Ya buka tafsir banyak kok. Sebagaimana kitab yang kita baca, yang kita pelajari, ya sudah banyak lah, tidak usah bingung. Ibaratnya kita ini kalau makanan sama ulama itu sudah dimasak, sudah beres. Kita tinggal nyantap saja, tinggal makan. Yang tidak bisa masak, ya jangan sok keminter. Saya mau masak sendiri, Beb. Padahal tidak tahu ilmunya. Gimana? Ya hingga karuan. Gempung, gosong, asin, atos. Tak bisa sudah. Nah inilah gambaran ya. Kalau kita pengen tahu antara makkiyah ataupun madaniyah, ya sudah kembali lagi kita buka dari tafsir-tafsir para alim ulama. Hanya saja ada cara yang mudah di sini. Ulama menjelaskan kalau kepingin tahu makkiyah ataupun madaniyah ada cara yang gampang. Apa? Sebagian ulama mengatakan kalau ayatnya turun itu Allah memanggil dengan kata-kata ya ayyuhan nas, itu kemungkinan besar tergolong makkiyah. Yang dipanggil secara general, umum, manusia. Kenapa kok ketika kata-kata ya ayyuhan nas kemungkinan besarnya itu makkiyah? Karena yang dipanggil mayoritasnya. Karena di Mekah itu yang lebih mayoritas ketika itu bukan Islam. Banyak non-muslimnya, kafirnya banyak. Sehingga Allah memanggil dengan umum ya ayyuhan nas. Sedangkan ketika Allah berfirman ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, kemungkinan besar itu tergolong madaniyah. Sama alasannya apa? Karena yang dipanggil mayoritas. Karena di Madinah itu lebih banyak Islamnya ketika itu, yang dipanggil yang lebih banyak. Sehingga pakai kata-kata ya ayyuhalladzina amanu. Jadi cara mudahnya seperti itu. Ya walaupun tetap harus pada akhirnya yang buka kitab tafsir. Ya wis lek ngono Beb, saya langsung bisa wis ngerti wis langsung ya buka kitab Al-Qur'an langsung koyok dadi kiai ngono. Ya, perlu belajar juga, harus ada guru ya. Enggak bisa, Bu, Pak. Kita ini kepingin tahu isinya Al-Qur'an, langsung buka Al-Qur'an terjemahan, langsung menangkap sendiri, memahami sendiri. Oh, ini bahaya. Kenapa? Itu nanti dipermainkan sama setan itu. Dia akan memahami tidak sesuai dengan apa isi maksud tujuannya. Setan tambah bermain di sana. Tak bisa ya Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran itu diterjemahkan secara letterlek begitu. Itu wah bahaya itu, Pak. Itu nanti masih ada kaitan hukumnya sama asbabun nuzulnya apa, kemudian juga bermain di sana ilmu nahwu sorofnya, grammar Arabnya, kemudian sastranya. Itu perlu penggabungan banyak ilmu, baru nanti ya bisa dipahami. Tapi kalau nol botol, kemudian baru sebulan 2 bulan belajar agama, langsung sok buka Al-Quran terjemahkan, oh bahaya, sesatnya. Terus gimana, Beb? Harus ada guru. Makanya di musola ini kita bikin pengajian rutin, sekaligus kita juga ngaji tafsir ya, dengan harapan ya apa yang kita baca selama ini kita pahami, sehingga insya Allah semakin sempurna di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin amin ya rabbal alamin. Apa asbabun nuzul, latar belakang turunnya ayat? Kalau panjenengan masih ingat kemarin di bulan Ramadan ada peringatan yang namanya peringatan nuzulul Quran.
Nah, nuzulul Quran itu bukan berarti Al-Quran secara utuh 30 juz diterima Kanjeng Nabi. Enggak. Oh, Habib, itu di bulan Ramadan ada peringatan nuzulul Quran. Tapi kan selama ini kita tahu Nabi itu nerimanya tidak langsung 30 juz. Apa? Ya sepotong-sepotong tergantung kejadian. Nabi itu mulai aktif menerima ayat ketika sudah resmi dilantik menjadi seorang rasul di umur berapa? 40 tahun, kan begitu. Ayat yang sering kita dengarkan yaitu ayat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Dan Nabi nerima ketika itu dengan wujudnya, bentuknya Jibril, dengan wujud aslinya. Ya, wujud aslinya. Rata-rata keseringannya Jibril itu kalau datang kepada Kanjeng Nabi nyamar. Karena malaikat itu diberikan kekuatan oleh Allah bisa merubah diri, itu bisa. Jadi nyamar jadi bentuk manusia itu sering seperti itu. Nah, tapi ketika Nabi mendapat wahyu pertama kali dari malaikat Jibril, Jibril itu menunjukkan aslinya. Sehingga tidak heran sering kita dengarkan Nabi itu ketika menerima wahyu pertama kali, beliau itu sampai gemeter, gemigil Kanjeng Nabi itu. Pulang kepada Siti Khadijah minta apa? Zammiluni, Khadijah selimuti aku. Makanya ayat yang kedua namanya ya ayyuhal muzammil, hei orang yang berselimut. Atau juga dalam keterangan lain ya ayyuhal mudaththir. Itu Nabi kenapa Bibi ya? Nerima ayat dari Allah kok malah ketakutan, kok malah greges, gemeteran. Ini orang yang tidak paham dan belum tahu, belum pernah kelihatan malaikat Jibril dengan wujud aslinya. Mungkin jenengan pernah dengarkan malaikat Jibril itu dan malaikat-malaikat yang lain, mereka itu wujud aslinya memiliki jinahah, memiliki sayap 300 kanan, 300 kiri. Satu saja dibuka, dikepakkan satu sayap, ufuknya timur, ufuknya barat ketutup. Hanya dengan satu dari sayapnya malaikat Jibril. Nah, terus kadung 600 dibuka itu lendi. Berarti besar, raksasa. Sangat-sangat besar. Ya untung Nabi yang menerima ayat pertama kali kelihatan Jibril masih kuat, cuma nggerges tok. Kalau model-model saya jenengan klendi, ya wis mati iku balik saya. Ngelewati kuburan saja ono putih-putih. Waduh, parah niku. Jangan kan ngelewatin kuburan, ngelihat film horor aja mau kejeding takut, Bu. Kan begitu ya. Untung itu Kanjeng Nabi diberikan kekuatan sama Allah. Nah, itu buktinya Ustadz, Kanjeng Nabi itu nerima ayat dari Allah melewati Jibril kan tidak langsung 30 juz, tergantung dengan kejadiannya. Di kota Mekah selama 13 tahun, di Madinah selama 10 tahun. Ya persis akhirnya sesuai umur Kanjeng Nabi yaitu 63 tahun. Bagaimana? Nah, Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, penyusun Zikir Ratibul Haddad, beliau mengatakan turunnya Al-Quran itu tidak langsung kepada Kanjeng Nabi. Ditaruh dulu di Fisama'id Dunya, di langit yang menghadap ke dunia. Ada satu tempat, boleh Bapak oh iya. Fisama'id Dunya, di langit dunia, itu ada satu area zona namanya Baitul Izzah. Ya, Baitul Izzah. Di mana Habib? Tidak kelihatan ya. Ya bodoh, sama tidak kelihatan juga. Ya di langit sana itu sudah ada suatu area yang namanya Baitul Izzah. Turunnya Al-Quran 30 juz itu ditaruh di Baitul Izzah terlebih dahulu. Bahasa kampungannya parkir Solo. Diparkir di sana, stay di sana dulu, diam di sana dulu. Kemudian dari situ baru turun ayat per ayat kepada Kanjeng Nabi, tergantung kejadiannya, tergantung asbabun nuzulnya. Ada penyebabnya dulu, apa penyebabnya? Baru turun. Selama kurun waktu berapa lama? 23
23 tahun. Itulah yang diterima oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi setiap ayat ataupun beberapa potong-potong ayat itu pasti ada asbabun nuzulnya. Untuk surat Yasin apa penyebab turunnya ayat? Disebutkan, kita lihat bagaimana perjuangan Kanjeng Nabi ya di dalam menyampaikan dakwah. Ini bisa kita ketahui dari asbabun nuzul yang sangat banyak, nanti akan kita bahas. Di antaranya, innal kuffara qalu, orang-orang kafir ketika Nabi mengumumkan kalau dirinya sebagai seorang rasul. Karena perintah dari Allah mau tidak mau harus proklamasi, nyampaikan kalau bahwasanya beliau seorang nabi, seorang rasul. Bukan berarti terus hari sombong. Bukan sombong, memang diperintah sama Allah. Seperti andai kata Pak Jokowi ngomong, saya sebagai Presiden Republik Indonesia, terus sampai nyaut, hari sombong, olane tak presiden. Memang bukan sombong, memang ya seorang presiden. Nabi pun seperti itu, ketika terjun di masyarakat kaum kafir Quraisy ketika itu diperintah sama Allah, sampaikan bahwasanya kalau dirimu seorang nabi, seorang rasul, disampaikan sama Nabi. Wah, komentar macam-macam, netizen ya yang membuli Kanjeng Nabi ketika itu, dedekan, lebih-lebih orang kafir ketika itu. Yang kehidupan di zaman itu sudah, kan kita sering dengarkan disebut kaum jahiliyah sudah. Jahiliyah itu artinya tidak punya adab, ya, tidak ada peradaban, itu tidak ada. Kalau udah istrinya lahir, anaknya perempuan, pendem langsung, guys. Kenapa? Aib untuk mereka itu aib, memalukan. Ngisin-ngisini, langsung dikawan memburi, cogeri langsung pendem sudah. Jadi kehidupan ini kacau. Cuma jangan salah, urusan ekonomi bukan berarti terus jahiliyah, enggak. Urusan ekonomi, jual beli, perdagangan, mereka itu maju, sukses. Yang hancur itu, yang rusak adab enggak ada. Toto kromo itu enggak ada. Walaupun nabi-nabi sebelum Kanjeng Nabi, mereka sudah di zaman mereka masing-masing menyampaikan tentang aturan syariatnya dan juga tentang adab, belum sempurna. Turunlah, lahirlah Kanjeng Nabi di tengah-tengah mereka untuk apa? Menyempurnakan. Apa kata beliau? Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Untuk menyempurnakan. Berarti sebelumnya sudah ada Nabi Isa, ada Nabi Musa, sudah ada. Cuma belum sempurna. Kehidupan kacau, tak karu-karuan sudah. Nah, Nabi dikomentari macam-macam. Apa kata mereka? Inna Muhammadan laisa binabiyyin wala mursalin. Apa Muhammad ngaku-ngaku nabi, ngaku-ngaku rasul? Dia itu bukan nabi, dia bukan rasul. Bal huwa yatimu Abi Thalib. Dia itu anak yatim rawatannya Abu Thalib. Pedes kalau ngomong mereka itu. Nyakiti, nyelekit. Dari mana Muhammad? Larindi ku bahasa kampung kita ya. Larindi anak kemarin sore. Anak rawatan yatimnya Abu Thalib. Moro-moro muncul ngaku jadi nabi, ngaku jadi rasul. Wa ma dzahaba ilal maktab. Tidak pernah berangkat ke sekolah, datang ke guru, belajar. Fama ta'allamal ilma minal muallim, tidak pernah datang untuk belajar nulis, belajar baca. Fa kaifa yasiru nabiyan, gimana kok tiba-tiba langsung muncul di permukaan ngaku jadi nabi, ngaku jadi rasul? Modalnya modal apa? Sebagaimana kita tahu ya, jangankan sekarang, lebih-lebih zaman dulu. Mohon maaf, ketika ada anak yang berstatus yatim, ini tentunya karena tidak ada orang tua, apalagi yatim piatu, tidak ada bapak, tidak ada ibu. Ini perhatian dalam segala halnya berkurang drastis. Baik urusan sandang, pangan, papan, lebih-lebih pendidikan.
Sehingga kadang-kadang ketika tidak diarahkan masuk di panti anak yatim begitu, ya asuhan, ini anak cenderung akan nakal sudah. Kenapa? Karena tidak ada yang ngarahkan, tidak ada. Oh, nakal tidak karu-karuan sudah. Kenapa? Orang tua tidak ada. Nah, yang begini ini dijadikan bahan orang kafir. Muhammad itu anak yatim. Kenapa? Karena cenderung anak yatim itu tidak ada yang ngarahkan. Nakal. Lo iki yatim, tidak ada yang ngurusi, tidak ada kono bapai, kono mai, moro-moro muncul ngaku jadi nabi, muncul ngaku jadi rasul, belajar ya ndak, ke guru ya tidak. Lebih-lebih zaman dulu Bu ya, ilmu bahasa, ilmu sastra itu bergengsi zaman dulu, ilmu yang bergengsi. Jadi yang dikata kalau sekarang universitas dari sekian banyak macam-macam fans ilmu itu yang paling bergengsi ketika itu ilmu tentang grammar bahasa Arab, sastra Arab. Bahkan zaman dulu itu profesi yang paling mulia, yang paling dicari sama orang zaman dulu apa? Menjadi seorang penyair. Kalau sudah syairnya bagus, sastranya indah, untuk sebagai apresiasi, menghormat, memuliakan, itu dipasang di Ka'bah ketika itu. Kalau sudah ada penyair, kemudian syairnya dipasang di Ka'bah, oh ini orang hebat sudah. Karena ilmu sastra ketika itu sangat bergengsi ketika itu. Lah ini Nabi Muhammad tidak berangkat ke guru, tidak datang ke sekolahan, apalagi dia itu anak yatim, cenderung nakal, tidak ada orang tuanya, cuma dirawat sama pamannya tok. Lah muncul ngaku jadi nabi, muncul ngaku jadi rasul. Jadi ditolak mentah-mentah ketika itu Kanjeng Nabi. Walaupun mereka itu menyadari, mereka itu memahami Nabi Muhammad itu orangnya jujur, tidak pernah ngapus, itu tidak pernah. Dan mereka mengakui ya, kejujuran Kanjeng Nabi itu diakui, bahkan bukan oleh kawan, lawan pun mengakui Nabi orangnya jujur. Apalagi kawan dan lawan mengakui kejujuran Rasulullah SAW. Kalau kita jangankan lawan, kawan pun yang percaya. Kawan tidak tahu parah nopo, peci sentek biru lagi. Padahal kawan bahkan saudara sendiri tidak percaya kadang-kadang. Tapi tidak untuk Rasulullah SAW. Jadi mereka mengakui Nabi Muhammad orangnya sangat jujur. Cuma kembali lagi hidayah tidak dikasih sama Allah, hatinya tertutup. Sehingga mereka menolak mentah-mentah tentang status kerasulan dan kenabian baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu bukan sekali dua kali, terus ngomong begitu itu tidak mari-mari. Fakanal kuffar musyrina fi inkarin, orang kafir terus tidak mandek itu ngenyek Kanjeng Nabi, bukan sekali dua kali. Jujur kalau kita Pak ya, mungkin ngawal musola, ngawal pengajian atau ngawal apalah yang berkaitan sama agama, mungkin dinyek satu kali dua kali, insya Allah ngambul gitu. Wis mandek wis apa? Guru mulai iki salah, iki sing ngoleh. Engko takut iki komentar ini. Wis tutup buyar. Ini pelajaran juga ya buat panjenengan-panjenengan, saya panjenengan yang mungkin aktif mengawal ataupun hadir dalam kegiatan-kegiatan baik, tidak akan habis komentarnya orang itu, tidak akan habis. Ya itu ya, saya mulai aktif pengajian, ono kan komentar, alah sok suci ya. Guru mulai pengajian sekali dua kali wis warai, koyo paran ben. Jangan didengarkan dah Bu, Pak, biarkan sudah. Biarkan anjing menggonggong, kafilah tetap berlalu, mikir omongan tidak mulai-mulai. Ya itu katanya ini, katanya sing mari-mari. Itulah ya contoh dari bagaimana cobaan beratnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, karena Nabi tidak selesai-selesai, terus dihajar, dikomentari, dihina dan seterusnya. Yang tidak terima itu siapa? Allah tidak terima. Kalau bahasa kampung kita hing mentolo, tidak tega, kelihatan kekasihnya dihina, tidak terima Allah itu.
Karena Allah tidak terima, Allah turunkan ayat yang ayat ini untuk menolak komentar orang-orang kafir ketika itu. Hinaannya orang kafir. Apa ayatnya? Turunlah surat Yasin. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Demi Al-Qur'an Al-Hakim yang sangat bijaksana, yang sangat memberikan hikmah. Innaka, sesungguhnya engkau Muhammad laminal mursalin, betul-betul dari rasul-rasulnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah menekankan, menegaskan. Andai kata orang-orang kafir ngomong macam-macam, enggak, jangan didengarkan sudah. Allah sudah menjadi saksi langsung dari Allah bahwasanya kalau Kanjeng Nabi Muhammad betul-betul sebagai utusan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah, kalau sudah Allah mengakui, apa urusannya sama omongannya orang kafir? Hah? Sampean dikomentari elek macam-macam. Pak Presiden, sampean orang bagus, katanya Jokowi. Gimana? Nggak ngurus sama orang kampung sudah. Yang penting sudah mendapatkan penghargaan dari Presiden. Apa omongannya? Tonggo tidak didengarkan sudah. Lebih apa? Merasa bangga dengan penghargaannya Presiden. Apalagi Kanjeng Nabi. Orang kafir ngomong macam-macam, bukan Nabi, bukan Rasul, kon elek, bukan sihir, kon wong edan. Allah mengatakan, Muhammad kau Rasul, kau Nabi. Cukup. Tak ngurus sama omongannya orang sudah. Itulah ya bagaimana cintanya Allah kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian dari kata-kata Yasinnya sendiri itu, Bib, apa maknanya? Ini banyak penjelasan ya, banyak penjelasan. Di antaranya yang disebutkan oleh para alim ulama, cuma ada pendapat yang lebih aman ya. Apa? Seperti Yasin, kemudian Kaf, Ha, Ya, Ain, Shad, kemudian Nun, apalagi Toha dan lain sebagainya. Ada sebagian ulama tafsir yang menyebutkan paling aman, apa tafsirannya? Allahu a'lamu bimuradi. Hanya Allah yang paling memahami, mengerti apa maksudnya. Ya sudah, sebagian ulama mengatakan seperti itu. Ya hanya Allah sudah yang paling paham dengan maksudnya. Karena kalau diartikan ya sama sin, apa ya? Huruf ya, huruf sin. Secara harfiah seperti itu. Maksudnya apa? Ya hanya Allah yang paling paham sudah. Ini tafsiran sebagian ulama mengatakan seperti itu. Ada juga yang mengartikan begini, Yasin itu singkatan dari kata-kata ya insan. Ya insan. Ya itu artinya wahai. Insan artinya manusia. Wahai manusia, hei manusia. Siapa yang dimaksud? Itu Allah manggil Kanjeng Nabi. Hei Kanjeng Nabi, ya, wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Jadi memanggil Nabi Muhammad dengan kata-kata Yasin, singkatan. Sama kayak Indonesia kan suka nyingkat gitu Pak ya. Panjang-panjang disingkat, panjang-panjang disingkat. Sebagian ulama mengatakan seperti itu. Yasin itu singkatan dari kata-kata ya insan. Ada juga yang mengartikan Yasin itu singkatan, tapi kepanjangannya bukan ya insan, tapi ya sayyidal bashar. Apa artinya ya sayyidal bashar? Wahai pimpinannya manusia. Yang dimaksud tentunya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah sekilas tentang makna dari kata-kata Yasin. Yang paling aman pertama tadi itu sudah ya. Apa? Allah yang paling paham tentang maksud dari kata-kata surat Yasin. Nah, kemudian dalam ilmu ngaji baca, itu ada namanya ilmu qiraatus sab'ah. Kalau sampean kita yang awam-awam ini, yang biasa-biasa, yang tidak mendalami ilmu ngaji,
Sudah paling aman buka yang ada di Al-Qur'an, gimana harokatnya begitu, wis wocon wis. Jangan cari bacaan-bacaan yang aneh-aneh kalau memang kita tidak konsentrasi khusus belajar ilmunya. Lain lagi kalau sampai mungkin mondok di pondok pesantren yang memang spesial tentang ilmu bacaan Quran. Ada Bib, ada banyak. Pondok-pondok itu yang memang fokus dalam urusan Al-Quran, mulai tafsirnya, kemudian makhorijul hurufnya, kemudian tajwidnya, bahkan sampai macam-macamnya bacaan. Macam-macam bacaan itu ada yang mengatakan ada 7 macam bacaan, bahkan ada yang mengatakan sampai 10. Kalau 7 namanya qiraatus sab'ah, 7 macam bacaan. Ada yang mengatakan sampai 10, qiraatul asyrah. Pak Beb tidak paham, ya sudah, yang penting dengarkan dulu sudah ya. Nanti saya kasih contohnya di sini. Contoh dalam surat Yasin. Surat Yasin ini yang meriwayatkan qiraatu Hamzah. Jadi ada seorang sahabat namanya Hamzah. Bukan Sayyidina Hamzah paman Kanjeng Nabi, Hamzah lain. Itu meriwayatkan bacaan surat Yasinnya tadi itu yaknya itu di kasroh. Jadi gimana? Yisin begitu. Bukan Yasin tapi Yisin. Yisin, Beb. Iya, Yisin. Seperti itulah riwayatnya. Wal Fathah wa Qura'al Qis. Sedangkan Imam Kisai beliau lebih populer seperti yang kita baca selama ini menggunakan fathah yaknya. Berarti Yasin. Jadi ada Yisin, ada Yasin. Ada juga sebagian ulama menggunakan imalah. Apa imalah itu? Imalah itu pakai harokat E. Harokat E itu namanya imalah bahasa Arabnya. Berarti Yesin. Yesin. Ya, ada Yasin, Yisin, Yesin. Beb, ini kalau saya baca nanti pas kumpulan Yasin di kampung, wah bahaya. Jangan. Ini sekedar pengetahuan saja. Pengetahuan, bukan untuk dipakai dan untuk mempraktekannya. Tidak bisa langsung saya mendengar gini, tidak bisa. Itu harus ada namanya talaqi syafawi namanya. Apa talaqi syafawi? Jadi sampai duduk di sini gurunya diperiksa mulut ini bentuknya gimana, tepat apa tidak tepat. Jadi dicek nanti bentuk mulutnya gimana dan bunyi harakatnya. Imalah itu bisa bisa lain-lainan itu. Itu harus langsung duduk adep-adepan gini, tidak bisa polosan langsung umum, tidak. Jadi cuma sekedar pengetahuan saja ya, bukan untuk dipraktekkan, bukan. Dan ini sebagai pemahaman kalau mungkin suatu saat sampai dengarkan orang baca dengan gaya seperti ini, jangan diprotes. Kenapa? Karena ada riwayatnya. Oh, berarti dia ngaji, berarti dia belajar gitu. Sama juga yang sering mungkin dengarkan apa? Wadduha jadi wadduhe. Wadduhe walaili idza saje. Itu gimana, Beb ya? Makanya ngaji yo dah. Belajar gitu ya. Nah, ini macam-macam dari keterangan bacaan dari surat Yasin. Dan begitu pula bacaan Yasin itu kan bagian belakang kalau dalam tajwidnya seakan-akan ada nunnya kan, Yasin kan gitu. Ada 2 bacaan, ada yang diidghamkan Yasin, ada yang nunnya dijelaskan Yasin. Ya samar-samar sih, samar-samar. Ada yang diidghamkan, kok idgham itu agak dengung sedikit Yasin. Tapi kalau dijelaskan nunnya Yasin, ada 2 bacaan. Banyak, ya memang begitu. Ilmu itu luas. Ini kita baru bahas dari Yasinnya, Pak ya. Ini belum, nanti masih panjang tentang fadilah macam-macam lah. Insya Allah ya, kita akan lanjut kembali pembahasan tentang surat Yasin pada pertemuan akan datang. Mudah-mudahan berbarokahnya surat Yasin. Dan insya Allah ilmu yang kita dapatkan dari ilmu yang barakah dan bermanfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqina faqih lana wa qarabatin lana fi dinina ma'a ahli al-gudri untha wa dzakar. Rabbi wafiqna fikum lima tardadi
قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأحل أتقياء علما نحظى بالخير ونكفى كل شر ربنا أصلح لنا كل الشؤون وقر بالرضا منك العيون واقض أن ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس الشفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب مصابيح الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولينا وليا سواك فلا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين ببركة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم هذا مني والعفو منكم ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.